बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल उर्वा वलक़द हद्दसतनी आयशा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्लिल अस्र वश्शम्सु फ़ी हुज्रतिहा क़ब्ल अन तज़हरा। बाज़ नुस्ख़ों के दा मख़कनी हदीस हिस्से जोड़ करे दा, लेकिन असल दारा जदा ज़ान ला मुस्तक़िल हदीस थे। हदीस नंबर 522। क़ाल उर्वा वाई उर्वा बिन अज़्ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम लक़द हद्दसतनी आयशा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्वा वाई यकीनन माता हदीस बयान करो उम्मुल मोमिनीन आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पबारके चगीबा कान युसल्लिल अस्रा तमाजिगर मुज़बे कहो पदा से हाल के चे वश्शम्सु फ़ी हुज्रतिहा चिनवर बा दागे प कमरा के हो क़ब्ल अन तज़हरा मख के द देना च दानवर देवाल नो तो उखीजी अन तज़हरा क़ब्ल अन तज़हरा करे चिनवर दे तरफ तज़ीन तदरीजन दा देवाल तखीजी दा सिकन या सोर रश दे हदीस के दो खबरी दी। यो ख़बरा अगर इमाम किरमानी रहमहुल्लाह लिखले दा और दा ख़बर ज़रूरी पदे मानदरी जदा कम खलक द सहीहैन व मरतबा वर्ज़ई या दा हदीसों ने इनकार कई न सबाज़ वड़े वड़े नुक्ती दी चागा आगी ता गर जुड़ शवीख दागे पोए ज़रूरी दा जैम पाए कि यो देख और वही किरमानी दिल तक यो कौल कर देख मंगतेर दरस के मेलू चदा कदीमी मुहद्दिस थे किताब मिलावीगी अल-कवाकिब अद-दरारी बनबान देख शरहुल किरमानी वर्तो हुई अगवई हम हुआ इम्मा मक़ूलो इब्न शिहाबिन दा खबर दाबू चवायु क़ाल उर्वा वलक़द हद्दसतनी द उर्वना दे कौल नकल के उनके सोख दे सोहरी दे न या खुदा कौल ले द ज़ुहरी दे इब्न शिहाब कौल ले अगवई क़ाल उर्वा वलक़द हद्दसतनी आयशा यानी इमाम ज़ुहरी वही च उर्वा मात दा खबर कड़े वा चे मात सईद आयशा वेलू यो कौल खुदे के दादे और सही हम दगा दे देसर वदा हदीस मुत्तसिल और मुस्नद यानी हदीस बशी मुत्तसिल और मुस्नद खुद किरमानी द्वैम कौल मनु च औ तालीक़ुम मिनल बुखारी द्वैम कौल अगर किरमानी दा कर दे चदा द बुखारी तालीक़ दे तालीक़ दा मतलब दे च इमाम बुखारी दा वही च क़ाल उर्वा दा उर्वा दे इमाम बुखारी पर मेज़ के खुदरे सलोर रावियान दी तो दे लिहाज सरा दा हदीस पसशी मुअल्लक़ शो और चूँकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि उर्वा ने दिली दलेख तो दगे लिहाज सरा दा हदीस मुनक़ती और मुनक़ते जगम दे द ज़ईफ़ यो किस्म दे दा कौल किरमानी करे तातर मालूम ही चल किरमानी वही दे के दुआ तवजीहात मुमकिन दी यो तवजीह दादा चे इब्न शिहाब ज़ुहरी वही च क़ाल उर्वा अद्वैम कौल अगर दा एहतमाल ज़िक्र कर दे च शायद दा इमाम बुखारी वही च क़ाल उर्वा मुझे कल इमाम बुखारी क़ाल उर्वा वही न हदीस पसशी मुनक़ते वशी और दा वज़ीफ़ शेख वो चाचे दुश्मनी दा हदीस और बस यही खुदा अल्लाह कड़ रागस तेरा यही वखा वखा दाता तो ज़ईफ़ साबित ही द देर पारा च द हदीस पर किताबों के द गुत के खदो सज़े पैदाश खुदा लोया ख़बर दा लेकिन ज़मुंग तो लवा तदा सुख न खई दरस दको लो ख़बर दा देखे दा कम द्वैम ख़बरा चे इमाम किरमानी लिखले दा तो दल तक इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखली दी चे अल-इहतिमाल अस्सानी अला बुअदिही मुग़ायरुन लिल वाक़िअ
کما سیظهر فی باب وقت العصر. دا دې کم دا احتمال چې ذکر کړي چې دا انقطاع د پدې کې دا درست نه دی. یعنی کرمانی چې د حدیث کې دوه احتمالات خي او پې کې یو احتمال لري چې دا د زهري قول نه دی بلکې دا د امام بخاری وینا دا چې عروه وي حدیث په منقطع شي. قرآن دی لړشه په دې کتاب کې 545 حدیث وګوره نږدې د غلطه حدیث نمبر 545 حالته به د اسناد وضاحت وشي چې د اسناد څه مطلب دی. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. حدیث متصل لے گا حدیث تے متصل السند لہذا دے امام کرمانی قول دویم غلط قول چ ثابت ہے دلیل سر ثابت ہے چرت کے بے دلیل سر رد کے یعنی حدیث نمبر 545 دلیل دے چدا قول د زہری دے قتیبہ د کم چ د امام بخاری استاد دے اگوی مونږ ته لیس حدیث بیان کړو د ابن شهاب نه اوریدلو اگر روایت د عروه نه کوي عروه د سید عائشہ نه کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی العصر والشمس فی حجرتها لم يظهر الفیء من حجرتها. په داسې حال کې چې نور د هغې نه بار نه ووت. دوه مسلې شوې په دې کې یو مسله دغه ده د اسناد لحاظ سره چې دا مقول چې کوم دی مقوله د قال عروه قائل څوک دی ابن شهاب زهری نه کې امام بخاری رحمه الله. نو دا لیکلي دي خلکو دې طرف ته توجه پکار نه. ما الحمدلله دې باندې بالخصوص دې سيزونو باندې کار شروع کو یو شپږو احادیثو نه کم چې زما مخې ته راغلي دي هغې نه ما کلام اوم کو او انشاءالله چې داسې ویلې کېږي نو دا پوره شي انشاءالله پوره به شي. کم شبهات چې کوي خلک یو خو علمی شبهات دي د هغې جواب سړی وکړي یو رضالت نو رضالت جواب بس وکړي. هغه کتاب بخاری قرآن مقدس او هغه کتاب مانا ګډوډ شو هغه به زه لړم پېښور کې را پیدا مې کړ خدای به څوک جواب کوي چې لیکلي بخاری گدے نے یوں لکھا ہے. دا خو یعنې د یو عام امي سړي جملې نه دي داسې چې یو سړی دی هغه ځان ته شیخ الحدیث وي او شیخ التفسیر دی او د اکابرو شاګرد دی او فلان دی فلان یې بنو څه پیسه کوي. د امام بخاری رحمه الله په مشرع باندې د هغه په امیر المؤمنین فی الحدیث کېدو باندې امت مجتمع ده علماء اتفاق دی په دې. لیکن د هغې باوجود یو سړی دومره شذوذ کوي چې هغه تنقید کوي ته وکړه بېشک تا ته حق حاصل دی څه چې کوې وکړه لیکن دا خو نه دی حق حاصل چې ته یو سړي ته ګده ووایې دا اختیاري چاله نه ورکړی چا. زه په دې حیران یم چې کوم خلک د قرآن ښودونکي دي هغې قرآن مجید کې فلا تسبوا الذین یدعون من دون الله نه لولي فیسبوا الله عدوا بغیر علم. دا حق پرست به لیکن هغې د قرآن د اصول مطابق کار نه کوي او دغه وجه ده چې د هغې هغه ګمراهۍ د هغې حق پرستی نه ډېرې شي. دې وجه نور څه نشته نه. قرآن داسې کتاب نه چې هر څوک دی ښیي هغې دپاره هغه خلک پکار دی چې د قرآن د آدابو نه واقف وي. التبیان فی آداب حملة القرآن دا کتاب د امام نووي پکار دی چې تاسو ولولئ. ده التبیان فی آداب حملة القرآن یعنی د حاملین قرآن دپاره کم آداب پکار دي. دا نه چې بس صرف لږ راځي غوايه او په دې یو سړی مه معاف کوي چې د قرآن عالم دی ونو دا القرآنیون چې چاته وی پخوا وی هغه ما خلکو چې یو حدیث له اهمیت نه ورکوه د قرآن ښه تجربه کار. معتزله قرآن کې تجربه نه لري لیکن د هغې باوجود موږ د هغې تنقید کوو. دا افسوس مقام دی. افسوس مقام ورته زه په دې ویم چې اصل څیز نه اصل زموږ ټارګېټ د حدیث سمجھ دی د قرآن سمجھ دی. موږ د هغې نه واړئ ظالمان
یعنی شبهه پیدا کی، شبهه چې پیدا کړي بیا به خامخا موږ جواب کو، اړ ټایم ولګي. که دغه نه وي د حدیث فهم دومره ګران نه دی، دومره مشکل نه دی. تو دیکھے دا 545 نمبر حدیث سے ستا ذہن کے یاد وی امام بخاری دا حدیث دلتے ہم ویلے دے 544 کرے 545 کرے 546 کرے 313 کے ہم دے دے جدید نسخوں کے دا فیدشت رہے چہ دے سر غزین لکلی تو دیکھے دا یو زے چہ کم ماخو 545 دا دے حدیث دے اسناد وضاحت کی اور دا دلیل دے رہے چہ دے کے انقطاع نشت. اور دویم خبرہ پدے کے دارا چہ پدے کے د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مازیگر د منز د وقتی کولو ذکر دے. ما تیر درس کے ویلو زمونږ د علاقو کې چې کم کولی شي دا درست نه دی. دا مطلب نه چې منز نه کیږي، اتباع سنت مطابق نه دی، هغه مطابق کېده. دا ټایم اخلی لیکن سبا ټایم سره نن د ماسپښین ټایم داخل شوی دی 12 بجې اور زما په خیال چې 3:20 ته 3:15 ټایم 3:10 دا د مازدیګر ټایم دی. زمونږ پس ټایم وي ډېر لیټ دا وخت اخلي، دا موږ ته هم ګرانه ده، دا مشکل ده. لږ وخت اخلي او کم سے کم د 5:30 بجو په دا باندې ګرامه کې تدریجاً لږ ټایم به دا اخلي او دا رامخ کېږي. محقق مذهب پدې کې دغه کم چې د احنافو دی چې د مازدیګر مونځ دی لږ وختي وکړی شي. زمونږ دا مونځ کم سے کم 1 غنټه لیټ. هغه نقشه کې چې کم مثلین ویلي د هغې نه هم لیټ. نقشه کې مثلین چې کوم دی زمونږ د دې علاقو مونځونه د هغې نه هم لیټ. که دا په مثل باندې وکړی شي د صاحبینو په مذهب نو سړی به د حنفیت نه هم نوځي او د اتباع سنت نه هم نوځي. نو دې طرف ته لږ توجه پکار ده. بابن دې باب له امام بخاری نوم نه ورکړی، خو آیت چې کوم ذکر کوي منیبین الیہ واتقوه واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین د سورۃ الروم آیت کریمه د 1:13 او دیکھے چې کوم اصل زیر ناغه لیکل پکارو هغه پرې خره فاقم وجهک للدین حنیفا 31 آیت 30 آیت د امام بخاری رحمہ اللہ استدلال اصل کې د فاقم وجهک للدین حنیفا نه اوس نه یو بویا چې قصدنه پرې خره ير شوی د کاتب پرې خره فخره چې دا خبره د احمد سعید ملتانی نظر ته نه راغلی کی دا ویم لیکي چې جاهل بخاری نه لګا خدای نظر کې نه راغلی. یعنی استدلال د څه نه کوي، اقامت نه بحث کوي. او تاسو قرآن مجید وګورئ، تاسو مخه ته قرآن مجید ستره باز زینو باندې هغه وګورئ تاسو سورۃ الروم 31 آیت او دا غیر مخکنه آیت چې کوم 30 ته راغلی فاقم وجهک للدین حنیفا. امام بخاری استدلال دغه ټوکلې راغی د اقامت الصلاة تذکرہ. اقامت الصلاة څه دی؟ د بحث اول داغه پکار دی. دا راشي کمه کله انسان لیکل غواړي لیکن پاتې شي، کله کاتب نه پاتې شي، کله اوریدونکي نه پاتې شي. بیا دا خبر هم جوړ شي لکه دا امام بخاری رحمه الله نه صحیح بخاری د تاریخ بغداد او د نور محدثین او د وینا مطابق 90,000 کسان لستل ده. 90,000 کسانو لستل ده. د باوجود چې کم مخطوطات ملاویږي ناغم د کشانت منیبی نه رهنه ده. افکاری داسې چې صحو بنیادی نسخه کې راغلی، صحو په بنیادی نسخه کې راغلی. ورنه استدلال د چې کوم دی هغه د اقامت الصلاة ده. دا بندګیری ده، مونږ کوو دا کار خپل تصنیف تعلیف زمونږ عادت ده. ما ته پته دی چې انسان لیکل یو څه غواړي ولیکلی شي بل څه دا کېږي. داسې جرم نه دی چې ناقابل معافی جرم دی. دا د امام بخاری په غلطو کې غلطي ورواچوه، الله دې څوک د چا دشمن نه کړي.
بس بیا خوبه ورته هم بده ښکاري او معمولی سهو او خطاګانې ورته هم لوی لوی غرونه ښکاري. اقامت صلات څه شی دی؟ دې دپاره دا د ابن رجب سره زما لګي په دې باندې چې دی د یو څیز دپاره بنیادي استدلالات د قرآن نه دی. حافظ ابن رجب رحمه الله دلته کې مونږ ته د اقامت الصلات څه بعضې خبرې کوي چې دا څه شی دی. دا 22 صفحه دریم دل ومن جملة اقامتها المامور به المحافظة على مواقیتها. اقیم الصلاة نا اقیم الدین نے کہنا اقیم وجہک للدین حنیف اقیم وجہک اصل دارا چے پخپل ٹائم کے منز کول دیتا اقامت الصلاة ہوئے. امام بخاری رائم دغرا او دا واضح کرد ابن رجب حنبلی. ومن جملة اقامتها المامور به المحافظة على مواقیتها فمن صلی الصلاة لغیر مواقیتها چاچی منځ کو د وقت نه تیرو بیر التي وقتها الله هغه وقت د کم تعین چې الله کړو 2 ورځې جبريل را لګلو کنه فلم يقم الصلاة نه د منځ اقامت نه وکړ. امام بخاری استدلال دغه نه کوي او د استدلال نه محدثین دا مطلب او مخلی بخیم تاسو ته چې د دم رائے دارا چې کم سړی مونز په ټایم کې دن نه کوي نو دی کافر یا مشرک دی. امام بخاری فقاهت په دې کې دغه دی. هغې نه بیا مونږ تعویل کو پایږي خو بار کې خدای ته معلومه دا دی ولې لیکي دلته نو د هغې یو وجه دارا چې په ټایم کې دننه د مونز کولو اهمیت مونږ ته ښکاري شي. یو سړی چې پاغه ټایم کې هغه مونځ نه کو کم چې الله د هغې توقید کړی دی فلم یقم الصلاة بل ضیعها وفرط فیها وسها عنها دې سړي څه چل کړی دی مونځ یې ضایع کړی دی او پای کې کمې کړی دی وسها عنها او د هغې نه غافل شوی دی. ما تیر درس کې هم ویلي نن بیا وایم چې مونځ ته به ټایم ته به گپ شپ نه لګوئ. دا رواج پرېږدی عوام هم په دې پوهېږئ. ما د خپل کلي د یو 2 کسانو ذکر تاسو ته کړی وکړه. اوس خلا کسان سم شوي دي سهار مونځ به جومات کې وکړه بیا به کار پسې رړل نو ماسپښین مازدیګر ماښام مونځونه به نه کول. ماستن مونځ به جومات کې وکړو نو مونږ به سبق وایي او نور څه کول ابه لګیا مونږ وایي نفل کوي نا پته ولګي چې روز یې مونځونه به کول بیا دې طرف ته توجه ضرورت شته. اوس هم ډېر خلک داسې شته چې هغه ټایم کې دننه مونځ نه کوي دا کوتاهی ده. ټایم کې دننه مونځ کم توقید چې الله کړی ټایمنګ یې کې مونځ کول فرض دي. او د تیمیه رحمه الله رائے ما تاسو ته ښوولې وه چې کم سړی په ټایم کې دننه مونځ نه کړي او قصدن یې پرېښود نو دی واجب القتل دی. دا عذر مذر نه دی باندې باندې ملټه. بیا دی وی قال ابن عباس فی قوله تعالی الذین یقیمون الصلاة عبداللہ ابن عباس نقل گئی چې یقیمون الصلاة سمالا یقیمون الصلاة بفرضها د مونځ اقامت کوي د فرض سره. قتاده وی اقامت الصلاة څه ته وی المحافظة على مواقیتها ووضوئها ورکوعها وسجودها دې وی محافظت الصلاة. مقاتل بن حیان یو مقاتل بن سلیمان دی یو مقاتل بن حیان دی دا دواړه مفسرین هم دي محدثین هم دي. دومره چې مقاتل بن سلیمان کذاب دی داغه په احادیث باندې څه اعتبار نشته دی. تفسیر داغه په کې هر قسمه اقوال لی صحیح پکې مشته ضعیف او موضوع پکې مشته. تفسیر مقاتل بن سلیمان صدور جلد کې ملاویږي. البته مقاتل بن حیان تفسیر نشته یعنی تر اوسه مخله نه راغله. البته ابن ابي حاتم خپل تفسیر کې داغه اقوال تفسیری نقل کړی دي. ناغوی اقامت د دې سره د مانځو المحافظه علی مواقیتها ټایم کې دنه د مونږ حفاظت کول و اسباغ الطهور فیها صحیح طریقې سره اودس کول او دارنګه تمام رکوعها و سجودها و تلاوت القرآن فیها و التشهد والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهذا اقامتها. بیا وی خرجه كله ابن ابي حاتم
تا مخکې چې کوم تفاسیر ته اوریدل او دا ابن ابي حاتم خپل تفسیر کې لیکلی دی. تفسیر بالماثور د پاره تفسیر ابن جریر نمخ کې مخکې ابن ابي حاتم دی. تفسیر ابن ابي حاتم بیا دی لیکي امام ابن رجب چې ولهذا مدح سبحانه الذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم دائمون و يحافظون. د دې تفسیر عبد الله بن مسعود څخه کړه دی بالمحافظه على مواقيتها. دوام دا مطلب چې همیشه مونږ کوي نه پټیم کې دن نه مونږ کوي. پټیم کې دوام چې کوي نو ټایم کې دن نه کوي. وفسره بذلك مسروق والنخعي وغيرهما. دا تفسیر چې په ټایم کې دن نموز دا غي حفاظت دا د مسروق تابعی او د نخعی عمره ده. بیا عبد الله بن مسعود ته ویل شو چې الله د کثرت سره ذکر کوي د مانزه په قران کې الذين هم صلاتهم دائمون هم على صلاتهم يحافظون. قال ذلك على مواقيتها. هغه فرمایل د دې نه مراد سره ټایم کې دن نه کول. په دې ټایم باندې زور واچوي د خلقو دینی تربیت وګي. هغه داري چې ترغیب ورکې چې په مونږ د پاره یو ټایم هغه الله دغه اوقات متعین کړی دي. هغه مقرره ټایم کې دن نماز کول ضروری دي. تا ته دا اجازه نشته ده چې ته بغیر د شرعي عذر نه مونږ رستوږي. دا هم خبره ده. اقامت الصلاة د امام بخاری دغه مطلب ده. اگر چې آیت در بل ځای لیکل ده منیبین الیه دیر شاید ختم شي بیا بل آیت کې منیبین الیه انابت څه ته وایي الله ته رجوع کول. منیبین الیه الله ته رجوع کوونکی انابت په الله ته کوي. مونږ په پزان بوج نه غنئ. ترکه می چې د انسان په اطاعت کې مزه نه پیدا ترغه د اطاعت خو نه ورغی. خدا مذهب پیدا کول پګاری داغه د پاره بنیادی چیز یو چې ضروری دی هغه حلال خوراک دی. ادویم دا چې انسان کې دا شعور موجود وي چاو مونږ څنګه دی دا زما د رب فرمان دی او زما د رب حکم دی. دا کم خلق چې مونږ نه کوي بوج غني اصل کې داغي ته دادواله مسلې نه داغي خېټه کې څه حلال څه شي او نه هغې ته د دې اهمیت معلوم دی چې رګنې مونځ څه شی دی. نو دا عوامو ته ښودل پکار دي او په دې باندې خپله هم عمل پیرای. مونځ رستو کول ډېر غیر مناسب کار دی. منیبین الیه واتقوه دا الله نه یره کوئ. واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. اهتمام د مانځه کوئ او د مشرکان نه مه جوړئ. دې نه خلک استدلال کوي دلته کې ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي وهذه الآیة مما استدل به من یرا تکفیر تارک الصلاة لما یقتضیه مفهومها. د آیت د مفهوم تقاضا ده چې اوسړی مونځ پرېږدي تارک د صلات هغه مسلمان نه بلکې صحیح کافر. استدلال دې نه خلکو کړی. لیکن وہ اجیب بان المراد ان ترک الصلاة من افعال المشرکین. دیوی زما جواب دارے چې مونځ پرېښودل د مشرکین و عمل له د مسلمان کار نه دی. لا تکونوا من المشرکین څه مطلب لا تشبهوا بالمشرکین. ابن حجر اسقلانی دا جواب کوي. ته اوس پوه شوې چې تکفیر دا مسله ډېره ګرانه ده. پوه خو دا فتنه ورو الحمدلله سره وخوړ. خو اوس هم بعضې خلک شته دی چې هغوی دې مصیبتونو کې مبتلا دي او دا سیاسیان خلک کوي. دا لنډه جمله یاد ساته. سیاسیان څومره ځي او بالخصوص هغه سیاسیان چې هغوی د دین د ډال د لاندې سیاست کوي. دا فتوې هغوی پخوا نه خورې کړي دي. په دې د الواني یو کتاب راغلی تکفیر المسلمین په نوم باندې ډېر د کار څیز دی. تکفیر المسلمین په کې د ابن عثیمین د وروستنو خلکو آرام دي او دا وجه داسې وخت کې تاسو وایم چې دا ریکارډینګ نه دی. د تاریخ هم درته وښیم چې دا کله نه شروع شو څنګه شروع شو چا شروع کو شاته څوک ولاړو.
اول ختم شو دا ډېر لوی فتنه ده دا مصیبت اهل حق کې نه نو ده د دې دماغ کې دا چولی شوي پلانې کافر دی پلانې کافر دی پلانې کافر دا شی درست نه دی نه درست او دې کې د خلکو جهالت والا خبرې موږ بار بار کړې دي چې قرآن ورته کافر وایي زه ورته کافر نه یم قل یا ایها الکافرون دا عجیب عجیب استدلالات دي او من لم یکفر بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون امام احمد نو تپوسا نور ائمه دې څه مقصد بیانې دا خدا سے نه چې بس تا دا نه یو شی جوړ کړه په مخه کې دې سوزونه مونږ ډېر برباد کړی یو بار کې دغه تفصیلات وځخم خو شرط بدایي چې ریکارډینګ باندې ریکارډینګ کې بعد سوزونه بیا روانه کوي خلک مصیبت پیدا کوي بعض حقایق مونږ نه ویلی شو ځکه چې مونږ ته دا هم پته ده چې داسې خلک هم شته چې هغوی دا رایې تسلیمولو نه چې اورېدلو ته هم تیار نه دی نو بهر کیف تکفیر د مسلمانانو جایز نه دی ووجیب بین المراد ان ترک الصلاة من افعال المشرکین فورد النهی عن التشبه بهم نهی د څه نه راغلی ده د هغوی پشان کېدو نه داغی پشان کېدو نه ولا تکونوا من المشرکین او مکے گئے د مشرکان نه څه مطلب د مشرکانو د عمل پشان عمل کوونکی مکے گئے ولې وجه دا چې مونځ فرض دی او د هغې پرېښودل ګناه کبیره ده یو سړی مونځ نه کوي نو ګناه کبیره کوي او ترک د افعالو سره یا په ارتکاب د کبیره سره سړی کافر کیږي نه چې کله مسلمان اسه حدیثو کې شته دی چې قتال د مسلمان کفر دی که اسلام دی وقتاله کفر نشته حدیث کا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر حدیث صحیح دی قرآن وی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا قتل بم کوي بیا مومنان یعنی آپس کې قتال بم کوي وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا قتال وکي دا ورته کافر وای دا لکه د سوچ ځای دی دا جذباتي خبرې مه کوئ دې باندې سوچ کوئ چې مسلمانان به غلطي وکړي هلته به تاویل کوي چې ته کفر به ورته په دې وایي چې کله د هغه قتال جایز ګڼي د هغه وینه حلال ګڼي نو بیا به هغه وایي ورنه قرآن باندې روایت پاتې شي عمل پاتې شي مؤمنان دي گناہ کوي او دغه د معتزله او خلاف د اهل سنت دلیل دی هغه د معتزله رائے ده چې د ګناه کبیره په ارتکاب مسلمان بسې کله ورته منزلتن بیل منزلتین وایي او کله ورته کافر وایي د اهل سنت څه جواب کوي هم د قرآن مجید دغه آیت پیش کړي چې وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ نے ابتدا کې ورته څه ویلي دي مؤمنان تو ګناه کبیره وکړي او کافر نه دا تکفیر مسله دومره اسانه نه ده بیا دی وی لأن لا ان من وافقهم فی الترک صار مشرکا ابن حجر بارہ کې دی څه خیال دی دی وی دا څه نه ده چې یو سړی مونځ پرېښود نه کوي دی مشرک شو دا خبره صحیح نه ده وهي من اعظم ما ورد فی القرآن فی فضل الصلاة اصل کې د آیت کریمه د دې لپاره چې مشرکان مونځ نه کوي نو مسلمانان به د هغوی په شان پیښې نه کوي مشرکان خو مونځ کوي لیکن توحید فی الصلاة پکې نه مسلمانان به هغه شان مونځ نه کوي دی چې کوم مونځ کوي او د مشرکان نه بدلي نو بار کې دا ټاپک کېښود دلته کې ابن حجر اسقلاني د اشارې نه دا معلومیږي چې د امام بخاري رجحان هم دې طرف ته دی چې که یو سړی تارک د مانځه شو نو ګنده دی کافر کېږي
رجحان داسې ښکاري، واضح نه وي خو رجحان د امام بخاری دې طرف ته ښکاري. خدا څوک تسلیموي نه ما سوا د دې دور د بعضې کسان نه. واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، ما دې باندې مخکې پوهې کړي تاسو دې ته کفر دونه کفر وایي، شرک دونه شرک ورته وایي. کفر دا یو لوی کلی دی او د هغې دپاره مونږ چې کوم مثال سزا نه مونږ راکړی مونږ بار بار ویلی مسجد دی دا زمونږ یوازې زمونږ نه هر ځای کې مسجد وي. د مسجد څه حدود اربعی هغې ټول ته جماعت ویلی شي. خدا عجیبه دی چې جماعت ته پکې باتروم هم ده. سوال لګا دا څنګه جماعت ته چې پکې باتروم ده، پکې استنجا خانه هم ده، پکې یو داسې کمره هم شته چې پکې کې طالب علم لاستي، هغې ته د جماعت حکم نه شامل، حلال حدود د مسجد کې. کم جواب چې د دې خبره دی هغه جواب نه دغه دی، لنډه خبره. یو کفر دی د الله نه سړی انکار وکړي، د هغه د احکام مخالفت شروع شي، د هغه چار دیواري د کفر د هغې ته داخل شي. خو آیا دی کافر بالله العظیم دی؟ جواب دا دی چې نه. یو سړی د جماعت احاطې ته داخل شو، د لامبلو ضرورت دی، جماعت کې باتروم شته دی، پکې لامبي جماعت کې لامبل خو محراب کې خو نه لامبلی ده. دا دی لنډ مثال دی. ته وایي کفر دونه کفر، شرک دونه شرک. داسې نوې خبره نه، ټول محدثین دې هم دغه بیان کوي. خدای چې مونږ یې واضح وکړو نور خلک یې وضاحت سره نه وایي. نو څنګه چې مساجدو کې زمونږ حدود وي، پای کې د پیزار ځای وي، پای کې د لامبلو ځای، پای کې استنجاخانه وي، پای کې د اودس ځای، پای کې د نفلو ځای، پای کې د فرضو ځای، پای کې پاک ځایونو وي. پاک ځای کې خلک دا ګندونه نه کوي، په ګنده ځای کې خلک مونځ نه کوي. اگرچه حدود دارا مسجد دی، نو دارنګه کفر د دیم څخه حدود متعین دي. دا کفر دی، دا کفر دی، دا کفر دی، دا کفر دی. په دې ټولو کفرونو کې لوی کفر کفر بالله العظیم دی. یو دغه تعویل دی. ادویم دا چې موږ سره یو داسې عمل چې په هغې د انسان د مسلمانۍ اظهار کېږي نه هغه مونځ دی. ځکه دا نور ټول اعمال عقاید درې تعلق باطن سره وي. پنج بنا د اسلام کې یو مونځ داسې دی چې هغه ښکاره دی. زکات سړی ورکوي که نه ورکوي دا خو هغه ته پته ده، هغه چا ته پته دی چې هغه اخلي، نور څوک ورته نه خبرېږي. د سړي روژه شته که نشته هېچا ته پته نه لګي. کله کله به یو روژهداري خلک هغه وایي خیال دی دا کوجتي دی، ځکه هغه باندې رونق ډېر دی. اګلې به سړی کوجتي رنګ یې زیړي خلک وایي دا روژهدي دی، یعنې څه علامت خو نشته دی. حج له سړی لړ شي، حج یې کړی دی که نه دی کړی، ډېر سامان هلته لړ شي، بلډینګونو کې پراته دي، عرفات ته نه ځي، منا کې نه وي، مزدلفه کې نه وي. نو چې دغه کار ونه کړي په عرفات کې نه وي یو سړی، د هغه حج شوی دی. نو یو څیز داسې عمودها الصلات، عمود باندې د اسلام د ښکاره کولو واحد ذریعه هغه مونځ دی. په دغې بنیاد باندې قرآن مجید یا حدیثو کې د دې په باب کې سختی ده. نو سختی به کوو لیکن تارک ته مشرک یا کافر نه وایو. فاسق دی، فاجر دی، ایک نمبر گناهګار دی، زوره نه ورکول پکار دی. او د امام ابو حنیفه رحمه الله د رائے مطابق جیل تم بوتلل پکار دی، وهل ټکول هم پکار دی، دې لپاره چې مونځ گزار شي. قرآن مجید د اسلامی حکومت چې کوم فرائض ښودلي دي هغه دای چې الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور پسې وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. دا د اسلامی حکومت ذمہ داری دی چې ابا نظام د صلات قائموي په زبردستی به خلکو باندې مونځ کوي. هلته عربو کېږي که نه، اذان چې وشي نو بیا څه چلی دا چل نه چې بس ته به ناسته دی بهر زبان کا چې ویلي دی نو بیا سرمن وباسي. دا اقامت صلات دی.
دا پنجابی کې یو جمله ده کنه مالا پنجابی کې رشي ده هغه وایي چې د اسلام 15 بناګانې دي کنه او شپږم یې سره سوټه د نفاذ د پاره حضور پکار دی او نفاذ هر سړی په خپل نه مني دا مونږه څومره تبلیغونه کوو د دین هر سړی ونه مني خو لږ څه چمک ممکی کنه ډب ډوب بیا کار سمې اقامت صلات ته ایتاء زکات ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر نو زمونږ دیګه امر بالمعروف هم نشته نهی عن المنکر هم معاملہ وړو خراب دا وسلور گئی ولله عاقبۃ الامور تدا کارو کا نور الله پوښ کارې پوښ زمونږ چې دا سلور کار نه دی کړی زمونږ کار خراب دی نو وار کې دا سټیټ کار دی چې غي دا کار شروع کی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد د پلار نوم عباد ده نو زکه دو التباس د ختمولو د پاره ته وی هوا ابن عبادن یعنی عباد ابن عباد دته نه وی عباد چې دا د عباد زوی ده پلار خپل زوی نه نوم یې خره خپل نوم یې خره عربو کې دا د مینې علامت د نکبه کې خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکره عبد الله د خپل زوی نوم عبد الله یې خره چې دا قاسم طیب او طاهر به مغده طیب او طاهر او عبد الله ایو نوم اس کو پښتانه ز خپل زوی د خپل پلار نوم کېدم نه خلک وایي پلار بیزتی وکړه دا د محبت علامت د مینې علامت ته چې دا نوم زما د پلار دی ژوندۍ چې موږ ته یادي او دا عباد دی بن عباد بن حبیب بن محلب بن ابي صفرة عباد بن عباد عن ابي جمرة ابو جمرة نوم دی نصر بن عمران عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القیس حدیث مخکې ویلې شوی دی 53 نمبر حدیث کې تفصیلات التشوی دی زوا مختصر ده یو دوا یا درې نقطې هم پدې وفد د عبد القیس هغه وخت نوم دی بس تا په مو آی چې صحابه کرام ولې وې دا وفد عبد القیس رسول الله صلی الله علیه وسلم لرال نو ویل ان من هذا الحي من ربيعه حی کلی دوی علاقہ امام الحی پہ جانے گا احق بالامامت سو کی امیر چه امیر نہیں نبیا امام الحی بھی امام الحی یو زیادہ جلال شے او یو استاد مرګری سو امام وی کنا نو تخامخا مصلی ته مخ کېږي کوشش مګو دا پر ایک دا چې امام الحی منظور کی پدې سر مخرابو زه یو ځای ته لم نالتا ملګرو ویل راته نو مارته زما بلې طبیعت نه خرابې زه دین لا واقف هم الحمدلله او زه شاته صفونو کې خوشاله یم شاته صفونو دا مطلب چې ما څوک نه ویني مخ ایت افضل نه یم محاورتن ویم چې شاته صفونو کې د مخ کې په ځای خوشاله یم چې ډېر سلامونه څوک نه کوي دا یو مفتی صاحب چې موږ خو په دې یو بل نه خپګیږو چې څوک راشي موږ یې مخ کې نه کوو ما مخکې نه کې بالفرض چا مخکې نه کړو نو زما پړه کې ګیلې نو ما یې خپل علاج وکړ نو څه وایي صحابه کرام خو ډېر صحابه داسې وفات شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړم نه او سار چې خبر شي اترې په خبرې جنازه کړو او کیسه جوړ کړې د مونږ ځان له بس خپل دماغ کې ځان له فرعونیت جوړ کړې خپل اسلام مخې کوي فرعونیت ما پیدا کوي ځان کې احق بالامامت امام الحی ټول فقہ لیکل او چې کله امام الحی دی هغه مخ کې شنو دا مو آیا چې استا بیزتی شو موږ دا ډېر خلک راشي وګونه ډکې یعنی استا بیزتی نه کړل لکه سې بیزتی شو تا دا ونه وي نو مې ګور ټول مور پسې لګیا مونږ نه کول ما پسې یو مونږ نه کړل نو چا پسې چې ټول مور مونږ کړه نه حق بالامامت هغه دغه خپل دماغ سازی کوي خپل غلطه
دا وینځه ځان لري ته دې نه درې ته تلې دې را پاره چې ته جنازو کې کتا چا پسې جنازو کړو ما غاجر دی وکم مخکې دی وکړو ما غاجر دی څه کې پرې مشروع دی باندې قرآن کې بیان مخشوع تاسو قرآني سره راشه خلک دې سخت یار ولاړو بس هغه ټول بیا اول بس ورپس خپل محله امام هغه امام الحی احق دا فقه له زور ورګړي بیا حنفي فقه له ډېر زور ورګړي چې کله سوګمل شي نه بیا ول بل سوګ راولي مناسب خو نه خپل فقه ټولو منای دا کم شی چې بګي غلطي خلک غې نه انکار کوي دا صحیح فقه پلانې برازي پدې د غټو خلکو دماغ کې ته شیطان ور داخل غخ دا یو عالم دروانولو د پاره بنیادی کردار کشران ادا کوي دا مردباد زنده‌باد چغې دي کنه دا ډېر تباہ کون دي دا دې ځای کې چې کوم شی پاتې کیږي کنه کملوی پزړه کې دا ختمه کې کتا د چاویل د مازو چې رات جنازو کا امام درته ویل ٹھیک ده ما د سوګي دورته هم زولو جنازو کا تاسو کوم باغ ولې څه چلله چې وجه خو یې جره جدا چلله وصیت یې کړو یا فلانه چلله یا امام استاد وجه جنازو که څوک داسې ونه کې دورته امام نه تاسو کې اجي تاسو کې امام نه بیا راشي مال چوجي ما ورته ویلو داس پرې څه فرق نه ورځي نو حي کلی دوی ان من هذا الحي من ربيعه دا عربي انداز دغه عربي اسلوب هاذا چې کوم ځای راشي کنه نو زمون خلک سوې ما تقول في هذا الرجل قبر کې د مړی نه تاسو کولې شي د دې سړي په باره کې تاسو نا حدیث خلق نیمګړی وای کداغه ټول طرق ته جمع کې نه پای کې دا امشتره چې هغه سړی چې مکه کې پیدا شو دا سه دین ته بلل کول تا پیژنې کده مسلمان نه وای چې او هو رسولي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رسول له اوس خلق پاغیم نه پوي او عقیده هم برباد کړل نو هاذا جراح نسوي جی په هر قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او خود لی شیخ چې ته دې سړي په باره کې سوې نه هو هغه سړی او پیژني چې هغه سره ملاقات کړي چا چې ملاقات نکړي پس وای من هو یا چا هغه شمائل نه لسته د امام ترمذی په کتاب کې ببل کتاب کې نه بس اجازه شته سړي دا سه فاسد خبري شروع او چا عقیده د حاضر ناظر ناغي وي چې ګوره شیطان په یو وخت کې په زرګونو زینو کې حاضر ناظر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشه حاضر ناظر کېده ډېر خپل مثال له ورکړه خاص دا مثال موږ نه ورکړه کې موږ ته کافر ویلو ظالم یعنی شیطان یې مقیس نه لګا څه خیال نه شیطان مقیس نه لګا پاغه باندې رسول الله قیاس کې دا اسلام خبره دا د مسلمانې قیاس ده نو غلط قیاس ده ابل شیطان کوم ځای کې حاضر ناظر ده دروغ وایي غپ لګي خلک شیاطین دی قرآن شیاطین وی شیطان نه دی ابن حجر اسقلانی خپل رسائل کې لیکلي دي چې په دې باب کې سنس نه دی وارد چې هر قبر کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکارا کولی شي مجموعہ الرسائل المنیریہ یو کتاب دے دو جلد کے سلور سے دو جلد کے مجلد ما سرشتہ دے پیکے دے ابن حجر فتاوہ دا ما دے دلہ راولم دا انہوں زبا خیال نو و تا دا زوخیم اگر نا تپوس کلی شہد اگر وی پا ہر قبر کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتلل یاد آگا دا شبیح دا پارس دلیل حجت و برحان نشت دا گا پیری دا پنجاب دو حاضر ناظر نخل کو جوڑ گلی دیکھ اور دا تلقین نے استدلال کی طاہر القادری صاحب حالانکہ یار خدا وسلم ناستے پرن غامدی صاحب ترے طاہر القادری سر دوڑے او زینات سی بلا تصاویر استدلال پنڈ او بکرے او زیش یو غالے روانے کی بلے بلے غال روانے کی
او طاهر قادری یو ویډیو دا کتلې چرته کې جنازو کې بیا ولاړې سړی ته نو مخې چې بچے اور فلانے راضی رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور دا چل کا دا تلقین نه دا مطلب دا لګیا یې زموږ د خلک لګیا چې سماع موتا دا بریلیانو سره چل گئی دي سر ستاسو دغه عقیدې نه هغې دغه فایده اخلي بل لا تلقین بعد الدفن دا احنافو مذهب دی که شافعو مذهب دی په خپل شافعیانو پسې رواني خیر دی خو چې خوا یو سړی خپل مسلک د حدیث ته وجې پرېږدي هاته بدل وي عجیب و غریب ذهنیت دی خلقو جوړ کړی ما تقول فی هذا الرجل نه څه استدلال کی جی پیغمبر په هر قبر کې حاضر ناظر دی پیدا حی هر ځای حاضر ناظر هغه هم حدیث ته چې موږ نشو رها موږ د کم ځای یو انا من هذا الحي من ربيعه موږ د ربيعه د دې قبیلې نه راغلی یو کله هاذا د استدلالي نه بیا غلطه خبره په دې صوفیانو کې بای صوفیا دي غریبان کوی نشي هغه وایي چې محبوب رهنما شه د لحد تور تیروږي ان لله و انا الیه راجعون حاجی صاحب دغه حاجی صاحب دی بس کافر چاته مو وایو حاجی صاحب دی بس دا بیل مدي بیچاره علم نه نکړي علم نه بغیر ولایت نه راځي علم نه بغیر ولایت نه راځي تقوا نه راځي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بیا چې شرع العقائد راواخه نه پېږي ویل کېلی چې الولی هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكنه ولی تعریف سره هو العارف بالله هغه سره چې الله پیژني اسماء او صفات حسب ما يمكنه سمجھ د انسان د لپاره ممکن دا ولایت تاریخ دومره آسان نه چار جی صاحب د بس ٹھیک ده مړ دي او دا چې حجت نه ده بس حجت نه ده دا خبره غلط ده چې محبوب رهنما شد لحد تور تیروږي اس څوک نشي رهنما کړي ما سوا د الله توفیق نه ولسنا نسل الیک الا فی شهر الحرام و مونږ ته نشو را رسیدې مگر په میاش د حرمت کې فمرنا بشین مونږ ته حکم وکا سم مختصر غوندې ناخذه عنک چې هغه مونږ ستانه واخلو وندعو الیه من وراءنا او مونږ رو بلو هغه څوک چې هغه زمونږ نه رستو دي کم رستو کسان دي چې دا مونږه دین ته رو بلو دا لږ غوندې خلق دی دی بلل شي دین ته به خلق را بلی دا لږ خلق چې دین ته خلق را بلی دا خو تواتر نه دی که نه خبر واحد به یې که به نه په دین کې واقع دی که به نه په دین د دین بنیاد په څه شي باندې دی په عقیده باندې خو چې کله دا کسان لړ شي هلته کې دین بیان کی هغه دین بنیاد به په څه باندې په توحید او توحید نه وروسته نور اعمال و دا غي د پاره به دا حدیث متواتری او کدا حدیث په دا غي د پاره خبر واحدی خبر واحد به غي د پاره به دا حدیث شي خبر واحد او ته په خبر واحد عقیده نه جوړیږي دا غي عقیده به څنګه جوړ شي دا ډېر درست پیداوار دی خبر واحد چې صحیح وي په هغه عقیده جوړیږي دا مسلک د محدثینو دې کې اقوا مسلک هم نه کرے اصح مسلک دغه چې خبر واحد کلا صحیح وي نو پاره باندې ایمان جوړ دی شي دا اختلافي باس ما معرفت الحدیث مقدمه کې لیکل دی الته ولله متا دا شواهد په دې ډېر ملوش او دې وخت کې موږ ته دې ضرورت ده خو انساني قاعده راغله موږ ته ضرورت سره موږ ته ضرورت دا چې خلق دا وایي چې احادیث خبر واحد سری ظنی دي دې سره بیا قران یو ځایږي چې یتبعون الا الظن او کله بسوي ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بیا وایي چې بده عمل هم نه ثابت دي منکرین حدیث بنیادی نقطه دا غلط دا چې کوم لګي هم دا غي خلاف کې لګي هم احناف خلاف کې نه هم لګي
خلک په خبره نه پوهېږي. یعنی هغې چې څه وایي هغې په دې بنیاد وایي او په دې ما پوهې کړي وی چې حدیث زمونږ ځواني په دې بنیاد نه وایو. د فقهاو دغه څیز سره زمونږ اختلاف دی. حدیث ځواني دی څه مطلب؟ په خپل ثبوت کې اسناد ته محتاج دی. قرآن په خپل ثبوت کې اسناد ته نه دی محتاج. که یو سړی ووایي چې بھائی سورة الفلق او سورة الناس د قرآن حصہ نه ده، صحیح به وي دا؟ غلط به وي. دې لپاره دلیل ضرورت نشته. لیکن که یو سړی ووایي چې انما الاعمال بالنیات دا حدیث دی، نو دې لپاره د اسناد ضرورت شته. په دې بنیاد باندې حدیث ته ځواني وایي. هغه شی نه دی کوم چې د استدلال دغه خلک کوي او دغلته نه معتزله هم استدلال کړی دی. دا ډېره باریکې جمله ده، ډېره باریکه نقطه ده. مخاطب په لږ سوچ وکړه. احناف دا په جدا پوائنٹ آف ویو اخلي، معتزله جدا پوائنٹ آف ویو دی، د پرویزان جدا پوائنٹ آف ویو ده. نو دې کې اختلاف داسې وکړي چې د معتزله جواب هم وشي او د منکرین حدیث جواب هم وشي. نو ځکه مونږ وایو دلته کې چې دا خبر واحد دی، لیکن یقیني خبر واحد دی. په دې وجه په دې عقیده جوړېږي، یقیني خبر واحد. فقال امرکم باربعین وانهاکم عن اربعین، نوې فرمایل تصلور سيزونو حکم کوم تاسو باندې کوم د څلورو نه. ایمان وروړی په الله باندې، بیا ولا تفسیر بیان کو شهادت الله اله الا الله وانی رسول الله، اقامت الصلاة ایتاء زکات وان تؤدوا الى خمس ما غنمتم. خمس باور کوي دو هغه نه کم چې تاسو حاصلوي. دا غي د علاقه چونکې داسې وه چې هغې کې د جهاد تصور چلېدو، ځکه د هغې دپاره د خمس خبره وکړه. وانها عن الدباء والحنتم والمقیر والنقیر، دا درې واړه لوښي دي. دبا خو لوښی نه دی، دا کدو دی، غړانګې کدو چې ورته موږ وایو، د پیو کدو. په دې کې به هغې ځان له شراب جوړول. او دا نور لرګي دي، کنستل را کنستل وی څه لوښي دي. په دې څیزونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دې نه منع کړل چې دا به نه استعمالوي. آیا دا حرام والی د ټول عمر دپاره و؟ نه، دا د عادت د چړاولو دپاره. یو سړی چې یو څیز سره عادت وي، لکه یو سړی دی هغه چای څکي هر سهار، او ډاکټر په پابندي لګي چای به نه څکي، نو ته ډېره ګرانه پېښه شي. نو چې کور والی هوښیار وي، ناته یې لوښي موښي پټ کړي، ځنده ورته ولګي بس. دا مطلب نه چې ورسره زیاتې کوي، خو مطلب دا چې د ده بیماري کله ټیک شي نه بیا دې څکي. کم علامات یا کم بقایې څیزونه چې تا سره د یو داسې څیز موجود دي چې تا ټول عمر استعمال کړي دي، او ته نوی نوی مسلمان شوې او د هغې نه منې شوې، نو د دې یاد به تا تنګوي. لکه یو سړي چې نسوار پرېښي، هغه ډېره موده په دې ځای کې کاڼ ږدي ځان له، څوک د مرچ دانې ږدي. دا ولې دا د دې دپاره ږدي چې موږ نه هغه زوړ اکه هم سړي او کار هم سمي که نه، دوباره یې نه خورم. نو دا اصل کې دی صد ذرایع دپاره دی، دا نه چې دا اوس حرام دي. خلک دا راوالي منکرین حدیث چې جی شریعت دی حدیث دی ته حرام وایي، حدیث دی ته حرام نه وایي، دا هر چا لپاره نه وایي، دا د خلقو لپاره وایي چې هغې په دې کې خوراک اسکاک کو. باب البیعت علی اقام الصلاة، بیعت علی اقام الصلاة د مانځه په اهتمام. امام بخاری رحم الله د مونځ اهمیت ښیي، نو هغې دپاره هغه حدیث ښیي تا ته چې په هغې کې بیعت اخیستی شي د اقامت الصلاة. دا مطلب نه چې نور بیعت به نه وي، ځکه د ټولو اعمالو بنیاد څه شی دی؟ عقیده ده. عقیده به پکې خامخا وي، لیکن د اهتمام د مانځه ذکر به پکې ضرور وي. لا خیر فی دین لیس فیه الصلاة، هغې دین کې هېڅ خیر نشته پکې کې مونځ نه وي. د عیسایانو دین بهتر نه دی ولې مونځ پکې نشته، د یهودیانو دین بهتر نه دی ځکه چې مونځ پکې نشته، د منافقینو دین هم بهتر نه دی ځکه مونځ پکې نشته، او که هغې کوي نو قامو کساله. نو اوس ته پوهه چې یو سړی ځان ته مسلمان وي او بیا هم مونځ نه کوي، څه چل دی؟ خو یا دی د نفاق مظاهره کوي، یا د یهودیت یا د نصرانیت کوي، نه دي پکار ول داسې.
پابندۍ سره مونځ کول پکار. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى. دا کوم یحیی دی؟ دا یحیی بن سعید القطان دی، مشهور محدث یحیی بن سعید القطان المتوفى 198 ہجری. قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد نے قال حدثنا قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ رہا، جریر بن عبداللہ بن جابر رہا پارا الکتب التساج کم سافٹ ویئر داخل خواہ دیسیز کے اندر راضی غالباً اشتبہ کے. قال بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. دے المبایعات یا بیعت باندے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھی دی چ والمراد بالبیعت المبایعۃ علی الاسلام. دا اسلام اغا بیعت یا دی اگر بیعت چ اغسطہ وکان نبی اول ما یشترط بعد التوحید اقامت الصلاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دو شہادتین پسے کلمہ شہادت پسے رمبنے شرط دسشی لگاو نمانزہ بے لگاو. زکاة لأنہا رأس العبادات البدنیہ دا بدنی عبادات و سرتاج دے دے سر دیں. اگر پسے بعداو زکاة راتو زکاة لأنہا رأس العبادات المالیہ دا عبادات مالیہ بنیاد دے. دا حدیث چلی گی دا بالکل عین دا نفسیات و مطابق ہم چلی گی اور دو اللہ رب العزت رضا پدے کے مطلوب دا چھ مال اول سس کول پکار دی. توحید پسے متصل نمانزہ خبرہ اور دا ایتاء زکاة. ایتاء زکاة کے بے پتہ لگی گی چھ مسلمان سمرہ دیکھا کہ انسان ہر سگی خو مال اللہ پلار کے لگولو تا تیار نہیں. پدے د انسان اگر اسلام سرا محبت کرش زکاة بسرے چال اور گئی غریب مسلمان لگا تو دے مطلب دارے چھ دے و مسلمان خپل کومبا خپل خاندان گنی زکاة دا خدمت پزان بانے فرض گنی. دیکھ حکمت دغرے تا سوچو فلسفہ آئے. بایاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بیعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پسیشی باندھ دے تا بیعت دے اسلام دے دوبارہ بیعت نہ رشوے بیعت دے اسلام دے. تلتے ابن حجر لکی چھ گورا بایا وفد عبد القیس علی اداء الخمس. وفد عبد القیس رکم چتاوی نالتا کہ دا خمس خبر اکڑا داولی لکونہم کانوا اہل محاربہ مع من یلیہم من کفار مضر. دا مضر قبیلی اگیسر ابا حروبو جنگون بو ناغی بانے دا غنیمت پا باب کے چکم خمسو دا غیر ذکر ہوگو دلتا کہ خدا کا مسئلہ نشتا کھا یہ دے کے تاتا سخی مالی قربانی غوٹے مور گو پیسو لہا زمون شاگردان الحمدللہ دا سن دی ازویم دی دستاسو استاز شم نرے تاسو لشم کے دل نری پکار. الحمدللہ زمون شاگردان اگی کے دا مرض نشتا رہے والحمدللہ علی ذالک. دالک عام کے سخا ډیر گئے د خپل خلې نوړې چې کوم دی خپل ملګری سره نیموي دا کوشش کوي دا د دې سیس چې کوم دی مظاهره د پدې کې چې زما د خپل فیملی سره او د خپل عقیده د ملګرو سره څومره موافقت ته او باغی د څومره دردېږم دا ضروری ده. ما ډېر کیسې کړې دي زمونږ سلمان وړو موږ دې کور ته نه راغلو مازیګر ماښام روزه و زرالم دلته دو مشران ناستو مولا بابا او وارث خان بابا او یو دوه افغانان ناستو هیته هم دا کیسه کړې و زما په خیر یو دوه افغانان راغلي و هغوی نوې ورځ یا روس چې کله حمله کړو زمونږ جماعت زوړ جماعت او چاته گیا دي سسیده را سسیده و هغه ماښام روژه وه یخني هم وه دی ټول کور څوک نه و زه کور والا یوازې نو ما یې رانه لږ مستي کو چرګه لاره کې چې دواړه وخورو
پوښ ما یو ځای به چې جمعه ترالم دلته کې نامرګري غریبي وسدار چې خپل وجه الله دې مشرانو بخي ټول ایو بل ته لګي چې مزدوري ځان لو کې بیا په بل بوج کېږي لکه 100 سره شته نه غریبانو سره روزه رسو نیمه نیمه کجوري غیله ورکړه یو خبره دوه خبره درې خبره په ګډه روټوم بره ایو پاسه دا ورته دا کجوره دیواله کنځلې موکړه خپل پیټه غاړه راواچو زوار چې جیلان دی ولاړ مور دې کنه خیر وشي کور تللم ما ورته میرا شیرا کې دا بل چا قسمت ته زمونږ نه اټول مټره کې واچو نو ماته مم بس خو مې یو دواګه پخې کس اډر بد حال دی سړی باندې راشي بیا پته لګي په وینا دړې رسان کړنه بیا داسې کور چې پای کې سړی درته کې په 2 میاشتې پس یا 3 میاشتې پس چرګ مومي کنه نو ما دا پر اړې ناشودنی وړې عجیب خبر وغه شی ما ټول واچو چرالم کور ته اوس مونږ خوش دلته کې حالات بدلو د شونډه به تسمې بوټ جوړ شو زیات خفګانو مزه کې نه سومه مې اسکه دې کې شان اور وټګید دا خیم دا چې الله کم خلق سخیانی الله غیله سور گئی زموږ یو مرګره او میر جعفر الله دې وبخ حکیم صاحب ځوانه کې وفات شه چې ورما ګلو کو نه او سره هغه ټټره و مې لګا حکیم سره وروړل وجه دې یو ستا چې کوم شی وخت دی هغه تما سوې خو خیر سوې پکې چرګو پکې بشمیره سوزنو پکې کوړته مې وړم تا بس ګیله کې ده الله سره ګیله سخا ډېر نیک سری ډېر بهترین سری خودم را چې دلته کې زړه کې تقوا غواړي للهیت غواړي دا الله رضا چې مطلوب کې نه اعلی غیر رزلټ روزي او دا الله رضا چې نه مطلوب بیا مسله روانه تقوا چې کومه فائدې تاسو ګوره قران په کې یو ځام لګي چې ويرزقه من حيث لا يحتسب قران چې وی خلک باغ ایمان هم صادق عمل به هم کوي ایمان هم صادق تقوا چې سره خپل کې د هزانه به رزق ورکی چې چا به ګمان هم نه دا به ګمان نه دی بل چا هم نه ودا سخاوت کې دغه فائدې دي سخیان شي شومتیا مګه ته چې مشوره به نه ورکې چې پای کې ته خیانت وکړي که ستا دشمن هم نه هو چې مشوره نه طلب کا نو نصح داغه تلاش او زمونږ سکاری زمونږ کار بدای چې مال پلان کې وخت دا چل کړل په مې اعتماد کړی راه شی ول روان کړ نو دا د مسلمان شان نه دی یعنی دا دومره هم سیز دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صحابو نه ساخلی بیعت تخلیق او زمونږ خیال سره مونږ دا وایي چې نه چې مسلمان یم او کلمه د لا اله الا الله مې ویل جنتی په غوبه بخوري بچو خانه چې دا کارونه کړی اسوک حاجی صاحب یې هغه ما حج عمره کړی نو راغلم قیامن ولدته امه د مور نه چې پیدا یم وې ګوره هغه کې مسله دارا چې تا حقوق الله والی حقوق العباد بورګه بچو خانه دا نفسیاتی مسله د خلقو باندې دا مات کې د خلقو لورته وای دین دغه مطلب نه لري پدې کې امام بخاری رحم الله استدلال لسنه کوي البیعت علی اقام الصلاه یعنی د موز اهمیت د واضح کولو د پاره د اخی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دای صحابه کرام مشتری چې دا غینه بیعت غستره پس شي باندې په اقام الصلاه باندې تمازه اهتمام زه وسقول قولی هذا استغفر الله لكم